right? All select. All select. Yep. Voice వస్తుందమ్మా, right? FX visible border shadow, right? So yesterday we have seen all function, right? Today we'll see all selected. So these are three functions and bold. All అట్లాగే all selected, అట్లాగే all except ఇట్లా. Okay, today we'll see so note ఏంటి, all selected function. We can use all selected function like all function. Okay, all function. Right. Right. అట్లాగే function for both column level, column and table level రెండిట్లోనూ వాడచ్చు. లెవెల్. సో ఆల్ ఫంక్షన్ సింటెక్స్ మీరు చూస్తే ఆల్ ఏంటంటే అక్కడ టేబుల్ నేమ్ ఆర్ కాలం నేమ్, రైట్? టేబుల్ నేమ్ ఆర్ కాలం నేమ్. అట్లాగే ఎస్ కాలం 1 కమాండ్స్ ఆన్. సో ఇది ఆల్ ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్, రైట్? ఎస్, ఇట్ రిటర్న్స్ ఏం చెప్తుంది సార్? రైట్, returns all the rows in a table or all the values in a column, right? Ignoring any filter that might have been applied, right? ఇది అది చేసే పని, రైట్? ఎస్, రైట్? ఎస్. అట్లాగే మరి ఆల్ సెలెక్టెడ్ సంగతి ఏంటి? ఎఫెక్ట్స్ విజువల్ border shadow, we can give some color, right? So what about all selected? సో ఇదేం చేస్తుంది? రైట్, సేమ్ అదే రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్ ఆర్ ఆల్ ద రోస్, రిటర్న్స్ ఆల్ ద రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఆర్
or all the values in a column. అలాగే ignoring any filters that might have been applied. ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూషన్. Inside query, but keeping the filters come from outside. చూద్దాం. Inside query, outside query, we'll see. All selected. సో నేను చిన్న అంటే రైట్ ఇక్కడ కింద రాస్తానండి. రైట్, ఎస్, డిఫరెన్సెస్, ఆల్కి డిఫరెన్సెస్, దేనికి ఆల్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఇది ఇగ్నోర్స్ ద ఫిల్టర్స్. నో డౌట్ చూసాం. ఏంటండి? ఇగ్నోర్స్ the filters from both inside query and outside query, right? అట్లాగే this is table level and column level. And we can use this function for both the table level and column level, right? Then all selected. So of course ignores the filters from only inside query, and this is also table level and column level, and we can use this function for both table level and column level, right? Broadly the difference between all and all selected. Syntax paranga rendu same, both the functions the syntax is same, all and all selected, right? Yes. So all selected syntax, all syntax rendu same పైన రాసుంటాం. Yes, this is all function, same for all selected. Of course ikkada you can write all selected, that's it, everything is same, right? దీనికి చెప్పాను కదా, returns all the rows in a table or all the values in a column, ignoring any filter that might have been applied inside query, but keeping the filters from outside. చూద్దాం, we'll see and from outside, right? అట్లాగే right, we'll start with data set, right? నిన్న ఒక డేటా సెట్ తీసుకొచ్చాము, ఏంటంటే సూపర్ స్టోర్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్, పవర్ పివట్ డేటా, సూపర్ స్టోర్, రైట్? ఎస్. Right, orders, load, right? We're getting the data and run over it. Right, we got the data అండి. సో మనకి ఇయర్ స్పెసిఫికేషన్, ఇయర్ కాలమ్ కూడా తీసుకుందాం చూడండి, రైట్? సో న్యూ కాలమ్ లో వీ హ్యావ్ 21 కాలమ్స్, రైట్? సో న్యూ టేబుల్ కాదు, న్యూ కాలమ్, రైట్?
new column. Right, నేనేం చేస్తాను sir, I need year, right? So increase the size year. ఏంటండి, we have order date, అందులో we can pick year. Order date is from order table dot date. Will give you full information. Year. సో ఆర్డర్ డేట్లో మీకు మంత్, క్వార్టర్, ఇయర్, డే ఉంటే దాని నుంచి ఇయర్, ఓన్లీ ఇయర్ని పుల్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ వీ కెన్ సీ ఇయర్, రైట్? ఎస్, రైట్. One second is over. Then we'll write. So we got the years and right. Yes. Wow. రైట్, ఒక డేటా తీసుకుందాం చూడండి, ఇక్కడ చిన్న టేబుల్. సో నాకేంటి, సో వేర్ ఇస్ మై ఇయర్, దిస్ ఇస్ మై ఇయర్. సో do not summarize. Fine, I have 4 years. సో ఇందులో వేర్ ఇస్ మై ప్రాఫిట్, దిస్ ఈజ్ మై ప్రాఫిట్. సో దీన్ని కొద్దిగా ఫార్మాట్ చేద్దాం. వాల్యూస్, ఇంక్రీజ్ ద సైజ్, బోల్డ్, కాలమ్ హెడర్స్, bold. Yes. So year wise, this is what filter contest. So మీ ప్రాఫిట్ అనేది ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ అయింది, రైట్? సో రైట్, ఎస్. సో ఇయర్లో 2019లో ప్రాఫిట్, 20లో ప్రాఫిట్, 21లో ప్రాఫిట్, 22లో ప్రాఫిట్, అది రైట్. నిన్న మనం కాలమ్స్ రాసాం, ఆల్ కాలం మీద రాసాం, అలాగే ఒక ప్రాఫిట్ ఫంక్షన్ రాసాం. అదే రాద్దాం చూడండి, మెజర్, న్యూ మెజర్. రైట్. సో చూద్దాం ఏంటండి, ఆల్ ఫంక్షన్ ఎట్ ఇయర్ కాలం మీద రాస్తున్నాం, రైట్? ఏంటండి ఆల్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇయర్ అంటే ఇక్కడ కాలం అని పెడదాం, దట్ ఈస్ గుడ్, మనకు అర్థం అవుతుంది, రైట్? ఆల్ కాలం మీద రాస్తున్నాం, రైట్? సో క్యాలిక్యులేట్ ఏంటండి, క్యాలిక్యులేట్. సో నాకేం కావాలి, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్. Expression is over. Now all function comes into the picture. All. సో నేను దేని మీద రాస్తున్నాను, నా ఇయర్ అనే, ఎస్, ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్, రైట్? ఎస్, రైట్. ఆ ఫార్ములా తీసుకొద్దాం చూడండి, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాలం ఇంటూ ద టేబుల్. సో మీరు చూస్తే నిన్న చూసాం, ఇది మనకి ఇది బాగా వెల్ నోన్, ఇదిగోండి. సో టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎందుకు ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ అవ్వలేదంటే, ఆల్ ఫంక్షన్ రిమూవ్స్ ద ఫిల్టర్స్, ఇగ్నోర్స్ ద ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఏ కాలం, ఆల్ ద వాల్యూస్. ఈ కాలం ఏంటి, ఇయర్. ఇయర్ మీద పెట్టాం, రైట్? ఎస్. మరి ఆల్ సెలెక్టెడ్ కూడా చూద్దాం చూడండి, టేక్ న్యూ మెజర్, రైట్? సో నేనేం చేస్తున్నా, సో ఆల్ సెలెక్టెడ్, ఇదేంటండి, దేని మీద రాస్తున్నాం, అగైన్ ఇయర్ కాలం, రైట్? నేనేం చేస్తున్నాను సార్, క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, that is from orders table. Expression part is over.
and column. నేనేంటంటే I use all selected instead of all. I am using all selected. సో ఏం చెప్తుంది అది సేమ్. రైట్, నేనేమి ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇయర్ ఎక్కడుంది నాకు ఫ్రమ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్. రైట్, దట్ ఈస్ మై ఫార్ములా. చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. రైట్, all function, we can use all function like we can use all selected function like all function for both tables and for both table and column level. So where is my selected? This is my selected, right? Yes, again you are getting the same answers. Total profit. అంటే ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ అవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఇంప్లిసిట్ మెజర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లిసిట్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెజర్స్. ఇంప్లిసిట్ మెజర్స్ లో ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ నేనేమి ఆల్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ యూజ్ ఆల్ ఫంక్షన్ అన్న ఇయర్ కాలం. అగైన్ ఇక్కడ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ ఆన్ ఇయర్ కాలం. రైట్, సో నౌ ద గేమ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ స్లైసర్ తీసుకుంటా. ఐ విల్ టేక్ ఏ స్లైసర్. So where is my year? This is my year. Slicer settings between vertical list. Now you can see the list of years and right. Then kuda you can format. Then we will have a deep classes and there you can learn lot of things about these slicers, including format to saha, including already select అయింది. మీకు అర్థమైపోయిన విషయం, నేను చూడలే సెలెక్ట్ అయినట్టు. రైట్, చెప్పండి ఎవరన్నా మీకు ఏమైనా డిఫరెన్స్ అర్థమైతే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. ఏంటండి కనపడట్లేదా? వాల్యూస్ ఫోర్టీన్ బోల్డ్. రైట్, ఇప్పుడు ఇది 4 years డేటా అండి. నేను సో ఒక మాట అన్నామండి, ఇన్సైడ్ కొరీ అవుట్ సైడ్ కొరీ, నథింగ్ బట్ ఇన్సైడ్ కొరీ. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ విజువల్, ఈ విజువల్లో ఈ విజువల్ కి ఇది అవుట్ సైడ్ కొరీ. ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ కొరీ అంటే అది విత్ ఇన్ విజువల్. విత్ ఇన్ విజువల్ ఫిల్టర్ అవుతుందా? రిమూవ్స్ ద ఫిల్టర్. ఏంటిది? బోత్ ద ఫంక్షన్స్, ఆల్ సెలెక్టెడ్ రెండు కూడా ఫిల్టర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తున్నాయి. అందుకే కదా ఫిల్టర్ అవ్వాలా. బట్ ఇన్సైడ్ కొరీ ఫిల్టర్ ఎక్కడుందంటారా? దిస్ ఈజ్ ఇయర్ ఫిల్టర్, ఇయర్ లెవెల్ ఫిల్టర్. ఇది ఫిల్టర్ అవుతుంది యాజ్ పర్ ద ఇయర్, ఇట్ ఈస్ ఫిల్టర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఫిల్టర్ కంటెస్ట్. రైట్, బట్ ఇక్కడికి వస్తే రిమూవ్స్ ఫిల్టర్స్ ఇన్సైడ్ కొరీ విత్ ఇన్ ది విజువల్. దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ నుంచి వస్తే చెప్తున్నారు మాస్టారు ఆల్ ఫంక్షన్ will not care about outside filters, but all selected function yes will care. అంటే ఇన్సైడ్ కొరీలో చూడండి, అప్లై చేయండి. రైట్, 2019 ఏం చెప్పింది సార్? ఈ రెండు వాల్యూస్ చూడండి, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకు ఇది మాత్రం ఫిల్టర్ అవుట్లా? మొత్తం ఆల్ ఇయర్ చూపిస్తుంది. ఇదేంటి? ఆల్ ఫంక్షన్, ఇది ఆల్ సెలెక్టెడ్. ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఇన్సైడ్ కొరీలో మాత్రమే రిమూవ్స్ ఫిల్టర్. ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్ ని ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. రైట్, ఎస్. అట్లాగే 2020 ఎస్, ఇది మాత్రం మారట్లా. ఆల్ ఫంక్షన్ ఇది మాత్రం మారట్లా, మిగతా అన్ని మారుతున్నాయి. ఇది ఇంప్లిసిట్ మెజర్, దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెజర్స్. వన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫంక్షన్, ఆల్ మెజర్. ఇది ఆల్ సెలెక్టెడ్. ఆల్ సెలెక్టెడ్ యాక్సెప్ట్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ విజువల్. ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ విజువల్, అవుట్ సైడ్ కొరీ. అదే కదా మనం రాసుకుంది ఇక్కడ. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ కదా. ఏం రాశాం సార్? రండి ఇక్కడ. ఇగ్నోర్స్ ద ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ఇన్సైడ్ కొరీ అండ్ అవుట్ సైడ్ కొరీ. ఇన్సైడ్ గా పనిచేయదు. ఏది? ఆల్ ఫంక్షన్.
All selected ignores the filters only inside query, and external filters it accepts. ఇదండి డిఫరెన్స్, రైట్? గ్యారంటీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, గ్యారంటీ, గ్యారంటీ, రైట్? ఎస్. సో రైట్, విల్ సీ సమ్ మోర్. అయిపోయింది. సో దీనికి ఆల్ ఫంక్షన్ నేను చాలాసేపు చెప్పాను. ఒక్క ఆల్ ఫంక్షన్ మీద అంతసేపు ఎందుకు చెప్పాలంటే ఈ క్లాస్ అర్థం కావాలి. రేపు పొద్దున చెప్పే ఆల్ ఎక్సెప్ట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. మెయిన్ క్లాస్ అంతా నిన్నే అవగొట్టా నేను. ఆల్ ఫంక్షన్ దగ్గరే కంప్లీట్ చేసా. బట్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ పాయింట్ రాసుకుందాం మాస్టరు. రైట్. అలాగే నాట్ ఓన్లీ ఇయర్ సార్, ఐ కెన్ టేక్ సమ్ అదర్ కేటగిరీ, అలా అయినా సరే. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రీజన్ తెలుసు కదండి బాగానే. ఓకే, నేను స్లైసర్ కాదు పట్టుకొచ్చింది. రిమూవ్. వేర్ ఇస్ స్లైసర్? దిస్ ఈజ్ మై స్లైసర్. రైట్. వేర్ ఈజ్ మై రీజన్? దిస్ ఈజ్ మై రీజన్. ఫార్మాటింగ్, కాపీ ఫార్మాట్ పెయింటర్, లీవ్ హియర్. వెస్ట్ రీజన్ చూడండి. సో ఇది మాత్రం మారటల్లా. సో రైట్, సౌత్ రీజన్. ఇప్పుడు అన్ని మారుతున్నాయి. ఎందుకంటే చూడండి, ఈస్ట్ రీజన్ ఇక్కడ మనం ఇయర్ మీద అప్లై చేసాం, ఫార్ములా రెండిటికి ఇయర్ మీద అప్లై చేసాం. సెంట్రల్ ఇది 2022లో సెంట్రల్ రీజన్ నుంచి ప్రాఫిట్. ఇది 2020లో ఆల్ 4 రీజన్ నుంచి ప్రాఫిట్. ఇది 2022లో ఓన్లీ సెంట్రల్ రీజన్ నుంచి ప్రాఫిట్. ఇక్కడ తీసేయండి. రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్. సెంట్రల్ రీజన్ 2019. రైట్. ఎందుకు మనం ఇయర్ మీద రాశాం కాబట్టి మీకు తెలియట్లా. చూడండి, ఇదిగో ఈస్ట్. ఈ రెండు ఒకటే అవుతున్నాయి. ఎందుకు? 2019లో ఇది మొత్తం చూడండి ఇక్కడ. సో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలుస్తుంది మీకు. ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాఫిట్ వస్తుందో అది చూపిస్తుంది. అదిగోండి, ఇది ఏంటండి? 4 years ప్రాఫిట్. రైట్, 4 years ప్రాఫిట్. ఇది నేను ఆల్ సెలెక్టెడ్ అన్నాను. ఓకే, ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాఫిట్, ఎక్స్టర్నల్ ఫిల్టర్స్. బట్ నేను ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫార్ములా దేని మీద రాశాను మాస్టరు? ఇయర్. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్స్, ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ఇయర్ ఓన్లీ. రైట్. ఇది బెటర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటే, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా మీరేం చేయాలి? యూ షుడ్ గో విత్ ఇయర్. నేను ఇక్కడే ఇయర్ మీదే రాశాను. అట్లాగే అట్ ది సేమ్ టైం అనదర్ ఫంక్షన్ ఆల్, ఇక్కడ కూడా ఇయర్ మీదే రాశాను. సో గో విత్ ఇయర్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. రైట్. 2019 చూడండి. సో ఇంటర్నల్ గా అయితే ఇయర్ మీద రాశాను కాబట్టి ఇట్ రిమూవ్స్ ఫిల్టర్స్ అని ఇయర్ కాలం. అందుకని ఇక్కడ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆల్ 4 years ప్రాఫిట్ ఎంత ఉందో అంత చూపిస్తుంది. ఇంటర్నల్ ఇంప్లిసిట్ మెజర్ మాత్రం, అంటే ప్రాఫిట్, సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ మాత్రం ఇయర్ వైజ్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది. బట్ ఈ రెండు చేయట్లా. ఎందుకు? ఇయర్ మీద ఫిల్టర్ ఎత్తేసాం. ఆల్ రాసాం, ఆల్ సెలెక్టెడ్ రాసాం. రెండు చేసే పనులు ఒకటే. బట్ ద మెలిక్ ఎక్కడుంది? ద డిఫరెన్స్ ఈజ్, వేర్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ అంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్, ఇన్సైడ్ కొరీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్, inside query and outside query. Inside query is nothing but your visual. inside query లో రెండు ఫిల్టర్స్ ఎత్తేస్తాయి, పని చేయవు. రిమూవ్స్ ద ఫిల్టర్స్. కాబట్టి మొత్తం 4 years కి చూపిస్తుంది. బట్ ఎక్స్టర్నల్, ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ విల్ వర్క్. ఆల్ సెలెక్టెడ్ పని చేస్తుందా? ఇది దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? నో. అదే కదా మనం రాసుకున్నాం. ఏం రాసుకున్నాం సార్? రైట్. ఇగ్నోర్స్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ఇన్సైడ్ కొరీ అండ్ అవుట్ సైడ్ కొరీ. ఏది? ఆల్ ఫంక్షన్. రైట్. అంటే
మీరు ఇన్సైడ్ కొరీ అంటే ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మారటల్లా, అలాగే అవుట్ సైడ్ కొరీ ఇప్పుడు కూడా మారటల్లా, సేమ్ ఆల్ 4 years ప్రాఫిట్. బట్ ఇది పనిచేస్తుంది అంటే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ఫిల్టర్స్, ఇన్సైడ్ గా విత్ ఇన్ విజువల్ లో మాత్రమే. అదే ఇక్కడ రాశానండి నేను. సో ఇది ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే అంత కన్ఫ్యూజ్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇది, అందుకని తక్కువ మాట్లాడాలి, అందుకే ముందు నోట్స్ రాశా. టేబుల్ లెవెల్ కాలమ్ లో ఆఫ్ కోర్స్ ఇదిగోండి, ఇగ్నోర్స్ ద ఫిల్టర్స్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ కొరీ, ఇన్సైడ్ లో కొరీలో మాత్రమే. అదే అవుట్ సైడ్ కొరీ నుంచి మీరు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేస్తే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్. అదే ఇక్కడ జరిగింది, రైట్? సో దీని జోలికి వెళ్ళమాకండి, అన్నెసర్లీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఎప్పుడు ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ దేని మీద అప్లై చేశాను, ఇయర్ మీద, అది తీసుకొచ్చి నేను రీజన్ మీద అప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ వర్క్. అప్పుడు మీకు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కనపడుతుంది అది. ఓకే, రైట్. సో ఐ రిమూవ్ దిస్ అండి, రిమూవ్. సో గో విత్ ఇయర్, రైట్, దట్ ఈస్ పార్ట్ అండి. అట్లాగే సో ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్, ఆల్ ఫంక్షన్. సో చిన్న పాయింట్ రాస్తానండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చెప్పా కదండి, కొన్ని ఎక్కువ మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజ్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో నేనేం చెప్తున్నాను ఇక్కడ, రిటర్న్స్, ఎస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నిన్నే చెప్పాను, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్ఫ్యూజ్ మాస్టర్స్, రైట్. బోల్డ్ ఏంటండి, ఆల్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నారు సార్, రిటర్న్స్ ఆల్ ద రోస్, ఇది మనకు తెలిసిందే, ఆల్ ద రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్ ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఏ కాలం, రైట్. ఇగ్నోర్ ఎనీ ఫిల్టర్ దట్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ అప్లైడ్ ఇన్సైడ్ ద క్వరీ బట్ కీపింగ్ ఫిల్టర్స్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద క్వరీ. అందుకనే మీరు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తే, నేను కావాలని ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్, ఈ రెండు ఆన్సర్లు సేమ్, అంటే ఇది అకార్డింగ్ టు ఇయర్ వైజ్ ఇది ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇంప్లిసిట్ మెజర్, దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెజర్స్. మనం వాట్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ మెజర్, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ మెజర్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, ఇవన్నీ క్లియర్ గా చూసాం, నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను నేను అక్కడ. సో గో విత్ దట్ ఒకసారి, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఇది ఓకే, నేను పక్కన రాశాను ఇన్సైడ్ కొరీ, వాట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ కొరీ, వాట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ కొరీ, అది దానికి రాద్దాం, రైట్. అది ఏం లేదు, ఇన్సైడ్ కొరీ విత్ ఇన్ ది విజువల్, అవుట్ సైడ్ కొరీ అవుట్ ఆఫ్ ది విజువల్, దట్స్ ఇట్, రైట్. ఏదో చేస్తాం, ఏదో జరుగుతుంది ఫైనల్ గా. ఇన్సైడ్ కొరీ అడుగుతారండి, వాట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ కొరీ, ఎస్ విత్ ఇన్ ది విజువల్, outside query, out of the visual. Visual and all that. రైట్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నోట్, బోత్ ద ఫంక్షన్స్ ఏంటండి, ఆల్ అండ్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఏంటండి, ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇన్సైడ్, రెండు కూడా ఇన్సైడ్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయవు, ఇన్సైడ్ క్వరీ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్ విజువల్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, రైట్, ఎస్. ఇన్సైడ్ క్వరీ అంటే విత్ ఇన్ ద సేమ్, రైట్, విత్ ఇన్ ద సేమ్ విజువల్ అని రాద్దాం, అప్పుడు బాగుంటుంది.
రైట్. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టేబుల్ రైట్. సో అవుట్ సైడ్ ది కొరి అంటే ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఫ్రమ్ అనదర్ విజువల్, ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద విజువల్ ఆర్ ఫ్రమ్ అనదర్ విజువల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ స్లైసర్. సో ఈ స్లైసర్ పార్ట్ ఉందండి, అది యూ విల్ గెట్ ఇట్. దీని మీద స్లైసర్స్ మీద వీ హ్యావ్ ఏ డీప్ ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఎక్సలెంట్ క్లాసెస్. రైట్, విల్ సి. రైట్, స్లైసర్. అట్లాగే ఆల్ సెలెక్టెడ్. రైట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. ఇంకొకటి ఇన్సైడ్ కొరి, అవుట్ సైడ్ కొరి, దట్ ఈస్ ఫైన్. పై విజువల్లోనే మనం ఏం చూసాం సార్, వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే, రైట్ సార్ ఎంత నైస్గా ఎంత డీప్ నోట్స్ ఇస్తున్నాం, రేపొద్దున అడిగితే చెప్పకుండా ఉండొద్దు. రైట్, నోట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్. ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ రైట్, ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ పైన ఏం జరిగింది, యాక్సెప్ట్స్ ఫిల్టర్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ కోరీ. అంటే ఏంటది, అవుట్ సైడ్ కోరీ అంటే ఎక్కడి నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసింది, ఫ్రమ్ స్లైసర్. రైట్, మరి ఆల్ ఫంక్షన్ all does not accept filters from outside also, from outside also, right, from బయట నుంచి అంటే ఇంటర్నల్ గాను బయట నుంచి రెండు విధాలుగా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అది. సో కాసేపు స్లైసర్ తీసేయండి. స్లైసర్ తీసేస్తే ఏం జరిగింది సార్, వితౌట్ అప్లయింగ్ స్లైసర్స్ అప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆలు అలాగే ఆల్ సెలెక్టెడ్ will not accept filters year wise. It shows summarized total. Summarized అంటే క్యుములేటివ్ టోటల్. క్యుములేటివ్ కూడా కాదు, సమ్మరైజ్డ్. క్యుములేటివ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. క్యుములేటివ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నాకు 4 years ఉన్నాయి, 4 years ఉన్నాయి మాస్టర్. 4 years లో ఇక్కడ సమ్మరైజ్ అంటే టోటల్ 4 years కి ఉన్న ప్రాఫిట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ సమ్మరైజ్డ్. క్యుములేటివ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ ఇయర్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, అలాగే నేను 2020లో ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ వస్తుంది, అలాగే 21లో ఈ మూడు కలిపి ఇక్కడ వస్తుంది, అలాగే 22లో మొత్తం ఈ 4 కలిపి నెక్స్ట్ 23కి వస్తుంది. అట్లా, దట్ ఈస్ క్యుములేటివ్. అది డిఫరెంట్. అవి మనకి వైటీడి, క్యూటీడి చెప్తాను, అవి కూడా ఎంటీడి, year to date, quarter to date, month to date. We'll see there. This is summarized total. That will be the cumulative total. Both are different. Values are different. అడుగుతారు ఏంటి ఇలాంటి చిన్న పదాలు కూడా అడుగుతున్నారు ఏంటి అనుకోవద్దు. 5+, 6+, 8+, ప్రతిదీ మ్యాటర్స్. రైట్. సో రథం చూడండి, నాట్ without applying slicers. సో మీకు ఏం జరిగింది సార్, ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ will not accept filters
ఇయర్ వైజ్. పైన ఏం చేసింది, మీ స్లైసెస్ చూస్తే ఇయర్ వైజ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది, ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లా. మరేం చేస్తుంది, షోస్ సಮೇషన్ అంటే టోటల్. ప్రాఫిట్, దాన్నే సమ్మరైజ్ టోటల్ అంటారు. ప్రాఫిట్, రైట్? ఎస్. So summarized total is different, cumulative total is different. Right? Yes. That is what and సో టేబుల్ లెవెల్. అలాగే ఇప్పుడు మనం చూసిన, మీరు చూసిన కాలం లెవెల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఆల్ సెలెక్ట్ ఎక్కడ టేబుల్ లెవెల్లో రాసామా, కాలం లెవెల్లో రాసామా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ అండి. సో ఎక్కడ రాసాం, దిస్ ఈజ్ ఇయర్. ఇయర్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉంది, దాని ముందు ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్ ఉంది, అంటే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ లో ఒక ఫీల్డ్, దట్ ఈస్. సో ఇది కాలం లెవెల్, రైట్? సో అట్లాగే విల్ సి టేబుల్ లెవెల్ అండి. చూద్దాం, చూడండి. రైట్, రైట్ 16 bold. Table level all selected master. రైట్, ఏంటండి రాద్దాం. టేక్ న్యూ మెజర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ తీసుకొద్దాం, చూడండి. రైట్, కాపీ visual, right? Next here, right, paste, right. So new measure, right. ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ, ఆల్ సెలెక్టెడ్ టేబుల్ అందాం, ఎంటైర్ టేబుల్ లెవెల్ అది. సో యాజ్ యూజువల్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, expression part is over, and all selected. Yes, my table name is orders. అంతే కదండి. రైట్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఆల్ సెలెక్టెడ్ టేబుల్. సో చూడండి, రైట్. సో ఎస్, త్రీ ఆర్ సిమిలర్, రైట్? త్రీ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఆల్ కాలం ఎక్కడ రాసాం, ఇయర్ మీద రాసాం. ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఇది కూడా ఇయర్ మీద రాసాం. ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇది రెండు సైడ్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేయదు. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ ఆల్సో యాక్సెప్ట్ ఫిల్టర్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. బట్ ఇది టేబుల్ మీద రాసాం, అంటే టేబుల్లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి అన్ని కాలమ్స్, రైట్? ఏంటంటే
అన్ని రాసాం. నేను రైట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. సో నేను చిన్న కేటగిరీ అనే ఫిల్టర్ పట్టుకొస్తాను చూడండి. రైట్, ఎస్, వేర్ ఇస్ మై కేటగిరీ? రైట్, ఫర్నిచర్. సో ఏం జరుగుతుంది సార్? రైట్, అన్ని 3 సేమ్ ఉన్నాయి కదా. ఇట్లా కాదు. రైట్, ఇయరే పట్టుకొద్దాం చూడండి. కేటగిరీ తీసేయండి. వెర్ ఈజ్ ఇయర్? రైట్, 2019. సో ఇది మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు చూడండి. మిగతా ఇవన్నీ బయట నుంచి, అంటే ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్. రైట్, ఇది ఇంటర్నల్ మెజర్. ఇవి ఎక్స్టర్నల్ మెజర్స్, ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఇంటర్నల్ మెజర్ ఆల్వేస్ 2019కి ఎంత ఉందో ప్రాఫిట్ అంతా చూపిస్తుంది. బట్ ఇదేంటిది? నేను కాలం మీద రాశాను, ఇయర్ అనే కాలం మీద రాశాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ బోత్ ఇంటర్నల్లీ అండ్ ఎక్స్టర్నల్లీ. బట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్కి వస్తే ఏంటండి, యాక్చువల్గా మీరు ఇవి తీసేస్తే, ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఫిల్టర్స్, దెన్ ఈ 3 సేమ్ ఉన్నాయి. అంటే మూడిట్లో కామన్ పార్ట్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ ది ఫిల్టర్ ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. బట్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఏంటి, ఎక్స్టర్నల్, బయట నుంచి కనుక చేస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఫిల్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. మరి ఇదేంటిది? 2019 అనేది రెండిటికి ఈక్వల్ ఇయర్ వైజ్. రైట్, సో ఆల్ సెలెక్టెడ్ టేబుల్ లెవెల్లో వాడాం. అంటే టేబుల్ లెవెల్లో ఇన్ ద సెన్స్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఏంటంటే నేను ఏం చెప్పుకున్నాం? రైట్, ఎస్, చూద్దాం చూడండి. కాసేపు నేను రిమూవ్ ఇయర్ కేటగిరీ అక్కడ కింద వచ్చింది. ఎస్, రైట్, గుడ్. సో ఏమర్థమైంది సార్? వాట్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్, వాట్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్? చూడండి, ఫస్ట్ విల్ గో విత్ ఇంటర్నల్ అంటే ఇంప్లిసిట్ మెజర్, దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్. ఫర్నిచర్ ప్రాఫిట్ ఎంత, ఆఫీస్ సప్లైస్ ప్రాఫిట్ ఎంత, టెక్నాలజీ ప్రాఫిట్ ఎంత. రైట్, బానే ఉంది. మరి ఇంతవరకు ఇంత క్రితం ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కదా, మారలేదు కదా. బట్ నేను కేటగిరీ మీద కాదు కదా రాసింది. రైట్, నేను రాసింది ఇయర్ మీద. ఆల్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాశాను సార్ నేను? వేర్ ఇస్ మై ఆల్? రైట్, ఆల్ కాలం ఇయర్ కేటగిరీ మీద అప్లై చేయాలి. అందుకనే చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దిగిపోయినవి. అలాగే ఆల్ సెలెక్టెడ్ దేని మీద రాశాను మాస్టరు? అగైన్ ఇయర్ మీద రాశాను. బట్ నేను ఇక్కడ ఇయర్ ఫిల్టర్ కాదు, కేటగిరీ ఫిల్టర్. సో ఆల్ దీస్ 3 ఆర్ సేమ్. నేను అదే చెప్పాను. దీని గురించి అంత ఎక్కువ మాట్లాడితే అంత కన్ఫ్యూజ్ రైజ్ అవుతుంది. బట్ కన్ఫ్యూజ్ మాస్టర్స్. దీనికి ముందు చెప్పిన సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్, ప్యారలల్ పీరియడ్, డేట్ యాడ్, అవి ఒక సెట్, ఇవి ఒక సెట్. ఆల్ సెలెక్టెడ్, ఆల్ ఎక్సెప్ట్. అది రేపు చెప్తా. రైట్, మరి ఇది ఎందుకు మారటం లేదంటే, నేను ఆల్ కాలమ్స్ మీద ఎంటైర్ టేబుల్ లెవెల్లో. సో ఇంటర్నల్ గా టేబుల్ లెవెల్లో మిమ్మల్ని ఆల్ ఫిల్టర్స్ ని ఇగ్నోర్స్ చేస్తుంది. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చేసింది. ఇప్పుడు మారింది చూడండి, అవుట్ సైడ్ ఫిల్టర్ అంటే దట్ ఈస్ 2019 ప్రాఫిట్. అది ఇక్కడ నౌ 2020 ప్రాఫిట్, నౌ 21 ప్రాఫిట్ బయట నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో డిఫరెన్స్ అదండి. రైట్, సో నేను కావాలనేది చేంజ్ చేశాను. కావాలంటే రైట్, ఇది ఈ విజువల్ ను కూడా ఉంచుదాం. దీన్ని ఎక్కడ పెడదాం? రైట్, copy visual, of course, paste, right, copy visual, paste,
రైట్. సో ఇక్కడ మనం పెట్టాం కదండి. రైట్, కాపీ చేయండి. ఫార్మాట్ పెయింటర్, ఎస్. లీవ్ హియర్. రైట్, అగైన్ కాపీ. దిస్ ఇస్ ద క్వికెస్ట్ మెథడ్ టు ఫార్మాట్ విజువల్స్. కాపీ అండ్ పేస్ట్. రైట్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ కేటగిరీ ఉంచాను కదా నేను, దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ ఇయర్ ఉంచుదాం యాజ్ యూజువల్, మనం ఫస్ట్ నుంచి చూస్తుంది. కేటగిరీ ప్లేస్ లో మీరు రీజన్ పెట్టరు, సబ్ కేటగిరీ పెట్టరు, ఏమైనా పెట్టరండి. రైట్, వేర్ ఈజ్ మై ఇయర్? ఎస్, ఇది సమ్మేషన్ అవుతుందండి, డు నాట్ సమ్మరైజ్. నౌ యూ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. లేదంటే దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. కాపీ, ఎస్. Paste. Now you can see the game. Actually, you can play the game. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మాస్టరు? 2020 ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. 2021, 2022 outside, because of outside, right? So you can see the game, right? అది అలా ఉంచండి. సో ఇక్కడ నేను ఏదో రాస్తా ఆపాను. టేబుల్ లెవెల్, ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ ఆల్ సెలెక్టెడ్ ఫంక్షన్ ఫర్ టేబుల్ లెవెల్. Table level all selected function we can apply for both column level and right table level with filters అంటే స్లైసర్స్, వితౌట్ స్లైసర్స్. సో రైట్, అట్లాగే చిన్న ఇంకొకటి ఉందండి, దట్ ఈస్ ఆల్ ఎక్సెప్ట్. అది విల్ సీ టుమారో. సో సచ్ ఏ నిన్నటి క్లాస్ కంటిన్యూషన్ మాస్టర్ ఇది. నిన్న క్లాస్ చూడకుండా మీరు ఈ క్లాస్ చూడొద్దు, దయచేసి చూడొద్దు. సో దట్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అసలు చెప్పాను కదా, నెంబర్ 1 కన్ఫ్యూజ్ మాస్టర్స్ ఇవి. ఆల్ సెలెక్టెడ్, ఆల్ ఎక్సెప్ట్. సో ఇది లాస్ట్ ఫినిషింగ్ టచ్ విల్ గివ్ టుమారో.